ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਨਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। नहीं मैं इसी वास्ते मैं क्या कि मैं दोबारा आ जावा कि जिन्हें किसी ने नहीं सुनिया इस करते शहनाज ने तारीफ करके मजबूर करता कि रिवाइंड करके सुन नहीं पाई कि क्या सी गल ये है कि मेरा बड़ा सीधा जिहा स्टैंड है कि अगर तुसीं अपने आप नूं यही जिहड़ी शहनाज साहब ने गल कीती है ना कि जिन्नी देर तक तुसीं बनावटी रहना है। देखो जी मैं पाकिस्तान दे विच पैदा हुई है, की होया गलत होया जो भी होया हो गया, ठीक है। ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਨ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੜਨ ਦਾ ਵਕਤ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सब तो पहले तो मनना पैंदा है ना कि एक बीमारी है, ठीक है, या एक मुसीबत है या एक गलत चीज है। अगर मैं अपने आप को पहले बयानिए अपने आप से मलम्मा चाढ़ी रखांगी और मैं नहीं मनांगी कि हाँ भी मैं कम मेरे को ठीक नहीं सी होया या हो गया तो हुण मैं उन्हें अगे बढ़ाने वास्ते कोई सिलसिला सीधा करना है, उन्नी देर तक चीज़ां सीधियां नहीं होंगियां। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ माई पास्ट, आई शुड नॉट बी, ठीक है। मैं ते ये सोचांगी कि मैं पास्ट दे जेह्ड़े हो गया सी ये ना होए कि मेरा पुत्तर आज तो 50 साल बाद उठ के बह के किते कह दिया होए कि साड़ियां मावां ने ऐ कर दिता सीगा। असी अज अगर नहीं कुछ अगे चलांगे, असी अगर हकीकत का सामना असी अज नहीं करांगे तो यह मामले इस तरह ही रहणगे। देखो मैं एक होर तुहानूं वाकिया सुनानी है कि मैं बर्मिंघम में सी एक महफिल दे विच ते उत्थे कुछ कश्मीर डे दे सिलसिले च कुछ लोग भी इकट्ठे होए सन, खाना खुना सी। हुण तुसीं जानदे हो अच्छी तरह कि ओह बड़ा सेंसिटिव जा मिनी पाकिस्तान भी कहंदे ने उत्थे। उत्थे गल छिड़ पई, उत्तों कश्मीर का सिलसिला सी ते मैं एक गल कर दित्ती, मैं कहा जी गल ये कि तुसीं अगर अपने बच्चों नूं झूठ पढ़ाओगे ना ते ओह बेचारे सारी जिंदगी ओह यही समझणगे कि असीं झूठ दे परां दे उत्ते असीं चढ़ना है। सारफियत झूठे नूं ज़्यादा चढ़ांदी है ना, तो वो हमेशा हर थां ते जाके ना उन्हां कोल जवाब नहीं होएगा, वो डिबेट नहीं कर सकणगे और वो हमेशा एहसास कमतरी का शिकार रहणगे और ओहदे नुकसान होंगे। मसलन ओहदे च गल एक दो गल्लां आईयां, मैं कहा जी देखो गल ये है कि फलां चीज़ां जिहड़ियां ने तुसीं इस तरह दस दिओ, इस तरह नहीं, इस तरह ने जो बच्चा इत्थे आंदा है, यूके आंदा है या सोशल मीडिया के उत्ते किसी दे नाल गल करदा, उहनूं पता लगदा कि मैनूं ते सारियां गल्लां झूठ दस्सियां गईयां ने, ओहदा तुहाडे तो भी एतबार उठ जांदा है। अगों जो जवाब से ना वो बड़ा मजेदार सी, बड़ा इंटरेस्टिंग सी। उन्हें कहा जी देखो मैडम गल ये मोहतरमा कि सारे तो यूके नहीं आ जाते ना। गल तुहाडी वैसे सही है कि सारे तो यूके नहीं आ जाते कि इन्हां नूं आके पता लग जाएगा कि कम गलत सी। यानी अगर असीं इस नजरिए दे नाल बैठे हुए हैं कि जिन्ने बेवकूफ बनदे ने उन्हां नूं बनाई जाओ और तुसीं गल ना करो ते ओहदे नाल फिर मामला नहीं सिद्धे होणगे, ओह मजीद असीं खराबी वाले पासे जावांगे। हाँ असीं सारियां कौमां इंज ही करदियां ने, तुसीं इंग्लैंड दी और फ्रांस की तारीख चुक के वेख लो, तुसीं अमरीका दी सिविल वॉर की तारीख चुक के वेख लो, उन्हां दे गुलामी वाले मामला मतलब किसी पासे भी चले जाओ तुहानूं चीज़ां मिलणगियां, हमेशा तो ही हुंदा आया है। लेकिन गल ये कि जिन्नी देर तक कम अज कम मैं नहीं ये एक्सपैक्ट नहीं करदियां कि मेरे नाल दे घर दे विच जिहड़ी बीबी घर च बैठी रहिंदी है ओह सवेरे उठ के बड़ी दानिशवर बन के गल भी कर रही होएगी, अपने पुत्तरां नूं समझा रही होएगी, मैं एक्सपैक्ट नहीं करदियां। लेकिन मैं ये जरूर एक्सपैक्ट करनी है कि साढ़े वर्गे जिहड़े लोग जिन्हां ने थोड़ी जी चार उस्तादां दी नज़र जिन्हां दे उत्ते होई है, जिन्हां दा कोई हल्का अहबाब है, जिहड़े किसी यूनिवर्सिटी दे विच किसी इदारे दे विच कम करदे ने, कम अज कम ओह ते अपने आप नूं क्लीयर कर लैना, उन्हां नूं ते क्लीयर होना चाहिए। ते बाकी मैं डर गई भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं बड़ी मुसलमान ही है ते पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नौशीन ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਾਫੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਿੰਝ ਵਧਾਓਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਓਨੈਸਟਲੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਮਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਵਾਤੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਪੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਾਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ। मैं पहले यही किया है, बहुत बहादुर खवातीन ने बड़िया जिन्हें थोड़ा जिहा सानू अपनी ना अवेयरनेस करने की जरूरत है। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਾਗ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਪਾਵਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸੀ। नहीं मैं दस रही हूं हुण ਇਹ है कि फिर माइल्ड ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜੈਨੂਇਨ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਵਰ ਹੰਗਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 2-4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਲਡ ਕਰਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। 2-4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਈਦ ਮਤਲਬ ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 21 ਫੈਬਰਰੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਪਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮਦਰ ਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧੋਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮਦਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਮੁਸਤਕਿਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 6 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੁਸਤਕਿਲ और तमाम लोगों जिन्होंने नाल कम अज़ कम है कि असीं गल कर रहे हैं उन्होंने शामिल करते जाइए और इस गल को तहरीक के तौर पर चलाइए। सिर्फ तहरीक कहना काफ़ी नहीं, तहरीक के तौर पर चलाना पएगा इस गल को मनाने वास्ते कि पंजाबी एक जुबान है, साडी माँ की जुबान है, साडी माँ बोली है और इन्हू जिंदा रखना ही साडी जिंदगी की अलामत है। डॉक्टर साहब तुसीं दसो जी, ये पंजाब की औरत वास्ते, पंजाब की बेटी वास्ते, माँ भैन वास्ते ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੁੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੀਲ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੂੰ? ਮਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਜੁਮਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਇਤਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਿਆਨੀਆ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਜਨਰੇशंस ਨੇ एक्सेप्ट कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है और उस च कंफर्टेबल ने, उस पूरे स्टेटस को ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ जिस वक्त तक ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ नहीं करोगे और वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट कर सकती है, स्टेट ਦੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ, PhD ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ठीक है, ये बड़ा खतरनाक एक बहुत बड़ा संगीन मसला है। संगीन मसला ये कि तुसी मैनू उस हद तक ब्रेन वॉश कर दिता है कि मैं अपनी माँ बोली बोलन च शर्म महसूस कर दी हाँ, और तुसी कहंदे हो मेरे 2 लफ्ज़ां दा मैसेज उन्हां दी जिंदगी दी तरतीब बदल देगा, उन्हां दी सोच बदल देगा, उन्हां दी माशरत बदल देगा, उन्हां दा मिजाज बदल देगा। इट इज नॉट पॉसिबल। You have to work for another, if not for 72 years, then at least for 20 long years, but not alone के मार अपने जिससे 4 लोगों ने बैठ के कोई गल करेगा। ये इतनी जल्दी नहीं होगा, इतनी सहूलत नाल नहीं होगा। मैं कहनी हां जिस वेले तुसी अपने शायर छड़ के तानू दबाव डालना पड़ेगा अपनी हुकूमत ते, पंजाब हुकूमत ते के स्कूलां विच पंजाबी जबान लाजमी पढ़ाई जाए। और लाजमी पढ़ाई जाने नाल की होएगा कि वो जिहड़े मासूम इनोसेंट बच्चे ने वो बाबा शाह हुसैन नू भी पढ़नगे, फरीद गंज शक्कर बख्श नू भी पढ़नगे, बुल्ले शाह नू भी पढ़नगे, सुल्तान बाहू नू भी पढ़नगे, अपने की ना है वारिस शाह नू पढ़नगे,
ख्वाजा गुलाम फरीद ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਹਾਨ ਹੈ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਨਾਸਾਈ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟ ਇਤਨਾ ਅਜ਼ੀਮ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਥਾਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਿਨ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਬੋਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਸੋ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਤਾਮੁਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਸਪੀਕਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਕਿ and that was for me ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਅੱਦਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਜਾਜ ਸੀ, ਉਹ I could sense, I could feel that। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ अपनी जबान नाल मोहब्बत होगी कि किसी भी जगह ते तुसी खलोते हो तो तुसी कहोगे नहीं मैं पहले मैं क्यों ना बोला, मैनू पता है मैं अपना माफी ज़मीर अपनी जबान से बयान कर सकना वा, ते मैं क्यों ना बोला। उस वेले उस सतह ते अवामुन नास नू लियाण दी जरूरत है। और अवामुन नास क्यों आएगी भाई, फॉर एग्जाम्पल तुसी एक स्कूल खोल दियो पंजाबी बोली दा, मावा कहणगियां साडे बच्चियां ने पंजाबी सीख के करना है कि इन्हां नू नौकरी देगा तुसी किसी चैनल ते। इकोनॉमी दी जबान ओदी बोली बड़ी स्ट्रांग होंदी है। किसी ने किया ना जब when money speaks ਸਿੰਧੀਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਧ ਚ ਸਿੰਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ FIR ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਅਮਰ ਸਿੰਧ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਕੱਟ ਯੂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ पंजाब ने एस्टैब्लिशमेंट के नजरिए नू कबूल किया। ये बुनियादी फर्क, फिर इस फर्क से तुसी हजारों फर्क निकाल सकते हो। ये भी नहीं ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ GM ਸੈयद ਸ਼ੇਖ ਅਯਾਜ਼ ਵਰਗੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਅਯਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, GM ਸੈयद ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਅਯਾਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗਾ। और जितनी भी स्ट्रॉन्ग उन्होंने नेशनलिस्ट पोइट्री है वो इतनी तो खूबसूरत है कि बाकी शायरी जिन्नी उन्होंने मैं ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀਟ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਬਈ। ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿੰਧੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕੀ ਗਮ ਗੁੱਸਾ ਆਵਾਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ 'ਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਧੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਦੀ ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਗਾਉਂ ਦੇਹਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਖਰਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 1849 ਦੇ ਬਾਅਦ 1849 ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ। ਔਰ 1881-82 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਰਦੂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਫਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 47 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨਾਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ 1881 ਤੋਂ ਨਾਫਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੌਰੀ ਟੂ ਕੱਟ ਯੂ ਹੇਅਰ ਅਮਾਰ,
उस वेले ये पंजाब ते एक ही पंजाब सी ना, ये डिवाइडेड तो हाँ नहीं सी ना। ते फिर उन्होंने ले, किस तरह बचा ली, इस तरह वालिया ने किस तरह ना बचा ली? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨੌਸ਼ੀਨ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਣਾ ਇਹੀ, ਉਹ ਯੂਕੇ ਸੈਟਲਡ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਥ੍ਰੈਟਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਥ੍ਰੈਟਨ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ सोसाइटी के अंदर। अच्छा अमन, मैं अगर अगर ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ ਰਣਜੀਤ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਿਖੇਗਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਟੁਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਕ ਔਰ ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਫਰੇਬ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਹਤਾਂ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਹੱਥ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੋਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਔਰ ਖਾਨਕਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਆਏ। ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਇਹ है कि इस बहुत एक ना कहने ने हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਲਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਹਸਨ ਮੁਤਜ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਲਤੀਫਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੇਨੋਂ ਕੱਢ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਲੇਟ ਚ ਚਾਵਲ ਪਾ। ਆਹੋ ਇਹ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਨੋਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੀਏ, ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਾ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਬੀਇੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਹੀ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਰਦੂ 1951 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 7% ਸੀ, ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਐਲੀਟ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ 73 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 1% ਇੰਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਉਰਦੂ। ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਖਲਾਫ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ 1% ਔਰ ਇਹ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਲਿੰਗੁਇਸਟ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨੀਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿੰਦੀ ਕੌਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਨੀਆਨ ਦੇ ਗਏ, ਬਾਨੀਆਨ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਗਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਬਾਨੀਆਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ 2 ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਂ ਇਹ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 7% ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੈਟਿਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਰਦੂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਰਦੂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਕੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਬਨ ਖਲਦੂਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਰੀਖ ਇਬਨ ਖਲਦੂਨ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਲਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਜ਼ ਕਬੀਲੇ ਸਨਅਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਨਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਮਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਸਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ ਕਬੀਲੇ ਸਨਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ 4 ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਡ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਥੋੜੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਸੇ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਸ ਸਟਾਪਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕੁਛ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਵਾਦਾ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਪਾਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ
11:30 ਪੌਣੇ 12 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰਫ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹ 5 ਘੰਟੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਏ, ਉਹ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼। पर मैं क्या कि एक तो मैं प्रोग्राम बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है, अब कई घंटे बंदा बोल सकता है, पर मैं उसी महदूद जड़ा एक दायरा तुसी खिंचिया है कि ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਸ ਚੋਂ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ कहलाण वाली खवातीन की तादाद मेरे हिसाब नाल अज भी घट है बनिस्बत उन्हां औरतां ने जिहड़ी घर च गोठां विच अपनियां देहातां विच काम करदियां पईयां ने, और वो लोग ने जिहड़े अपनी जबान नाल और अपनी बोली नाल जुड़े हुए ने मुकम्मल तौर ते। ਇਹਦਾ मतलब है जबान है जी काबू है, हत्थां विच मजबूत है। देखो एक तरफ जैसे कहंदी है सबके लिए तालीम, यकसा तालीम, मसावी तालीम, लेकिन ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਾਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਹੋ ਗਰੀਬ पाकिस्तान दे मैं कहनी जेडे मौजूआत तुसी चुकदे हो ना, मैं कहनी हर एक सवाल से PhD दा बंदा है थीसिस। ये मजाक नहीं ने, ये मामूली गल्ला नहीं ने, इन्हां दे अंदर बड़ी गहराई है, ये बड़ी गुंजलक चीज़ां ने जिन्हां नू कौन टलोरेगा ते कौन काम करेगा। ते सानू ते उर्दू जबान नाल कोई इख्तलाफ थोड़ी है। गालिब की जबान नाल किस नू इख्तलाफ होएगा जी, मीर की जबान नाल किस नू इख्तलाफ होएगा? ठीक है, और बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ 7% ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਤੋਂ, लेकिन मैं कहनी है कि सानू इस रियासत ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਸल्लुतकार नहीं हो ਤੁਸੀਂ, ठीक है। ਇਹ ਲਿੰਗੁਆ ਫ੍ਰਾਂਕਾ ਹੈ। मैं ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ उर्दू ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਲਿੰਗੁਆ ਫ੍ਰਾਂਕਾ ਵੀ ਹੈ, ठीक है ना। कि कुछ जबाना ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ एक्सेप्ट ਕੀਤਾ ਲੈ पंजाबी ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਬੋਲੀ ਹੈ, लेकिन कि अंग्रेजी ਜ਼ਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਆ ਕੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲਿੰਗੁਆ ਫ੍ਰਾਂਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਬੈਠੀ ਹੈ। स्टेट नू इस जिद तो हटना पेगा। उर्दू साडी लिंगुआ फ्रांका है, जिथे मैं जांगी बलोचिस्तान मैनू बलोची नहीं आती ते ओ जेड़ी शुद्ध बुद्ध जेड़ी मैं चाहांगी ते जेड़ा मेरा ख्याल है ओ इस समझ ले कम अज कम। मैं पानी दे गिलास मांगनी है फॉर एग्जाम्पल ते बगैर इशारियां तो ज्यादा बेहतर है कि मैं वो 2 लफ्ज इस्तेमाल करा। उन्होंने भी पता है कि इन्हां लफ्जां दा मफहूम की है, मैनू भी पता है कि ये थोड़ा जिहा समझ जाएगा क्योंकि ओदी कौमी बोली उत्थे बलूची है। बुनियादी तौर ते साडा मसला है कि जिस वेले साडियां बोलियां नू साडी कौमी बोलियां नू एज कौमी बोली शनाख्त कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ऑटोमेटिकली साडे ज़हना विच ओ जैसे एक मखसूस टोले वास्ते असीं गल कर रही है, मखसूस तबके वास्ते असीं गल कर रही है जेह्ड़े who are ashamed of speaking their own language उन्हां दे वास्ते गल कर रही है। ऑटोमेटिकली उन्हां दा अपना नजरिया, उन्हां दा अपने व्यू सोचण दा एक जेड़ा एक वेव लेंथ है वो बदल जाए। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਕਿ ਸਹਿ ਬੋਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਿੰਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਹਿੰਦਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੋਲੀ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। तीसरी वो जेड़ी ਤੁਹਾਡੀ इलाके दी बोली है,
ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਮੁਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤਾਮੁਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਡੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤਾਂ 'ਚ ਫਤੂਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤਾਂ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਸਿੰਧੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿੰਧ ਤੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੰਧ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਰਾਗ ਲਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਹ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਖ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਇਹ ਨਕਸ਼ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। वही मैं क्या ना पंजाब ने कमजोरी दिखाई है, वो तो सजा जो है वो मिल रही है। सजा तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਬਿਟਾਈ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 50 ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓਗੇ, ਸਿੰਧ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਬਿਟਾਈ। ਇਸ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਦੋ ਸਿੰਧੀ ਤੇ तीन ਸਿੰਧੀਆਂ ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਸਨੂੰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕੌਮੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਕੌਮੀ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ, ਇਹ 5-10% ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਨਾਈਜ਼ਡ ਉਰਦੂਆਈਜ਼ਡ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ 90% ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਿੱਕਰ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਰਦੂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਈ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਸੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਚਾਟ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਕਿ ਚਾਟ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਮਸੇਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਚਾਟ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਚਾਟ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 7000 ਸਾਲਾ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मैं वही क्या एस्टेब्लिशमेंट हो कितना ना है जी, वो गरीब एक मसला है इस मुल्क का। जेड़ा पढ़िया लिखा है ना, जेड़ा इस निसाब दा गर्विदा है, जिन्हें इस निसाब दा खा रहे हैं ना, जेड़ा इस निसाब दा, वो अपने लोकल कल्चर दा दुश्मन बनया हुआ है। जेड़े लोकी इस वेले तुहानू रोशन ख्याल नजर आणगे ना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨੇ ਇੱਕ ਫੁਰਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੀ ਫੁਰਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨੇ ਉਹ ਫੁਰਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਾਬ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ। ਔਰ ਵਕਤ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੌਹਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਚੋਂ, ਕਾਲਜ ਚੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ, और वर्कफोर्स के लग जाता है तन मन धन तू, मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, मैंने कार भी लेना है, मैंने गाड़ी भी लेनी है, मैं भैणा की शादी भी करनी है, माँ प्यो नूं हज ते भेजना, ये करना। ये साडे छोटे छोटे जेड़े ने ना, असी इस ये पूरा एक दायरा सानू बना के दिता। ये दायरे तुसी फिट हो, तुसी कामयाब हो। इस च असी कामयाब नहीं हां। बोली बचाण जिम्मेदारी किसी दी रही है? मैं दसो अमार, मैं ते मैनू ते किसी वेले लगदा अमार बड़ा कोई सरपिरा बेवकूफ है। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ सब ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਹਜ ਤੇ ਕਦੋਂ ਭੇਜੇਗਾ? ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਦੋਂ ਲੇਗਾ? ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ, ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦੋਂ ਸੋਚੇਗਾ? ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦੋਂ ਸੋਚੇਗਾ? ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਆਨੀਆ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਇਸ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੋਲਟਿੰਗ नहीं आएगी, होशो हवास ठिकाने नहीं आएंगे, सिलसिला चलता रहेगा।
स्कूल ने जो सिखाया कॉलेज उसी दी सेम वही लाइन ऑफ डायरेक्शन ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। फिर यूनिवर्सिटी, फिर ਤੁਹਾਡਾ वर्कफोर्स है, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता है 2 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ आओगे, ਘਰ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਗੇ। एक कन्फ्यूजन तो इलावा मैं कहना किसी न किसी हद तक मैं इसनू एक क्रिमिनल सोच दा एक यूं समझो प्रोडक्ट कवांगी ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਸਾਨੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਏਗੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਲਹਿਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਗਿਆ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੈਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ? ਬੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, सोचने की जरूरत है। औरतां साडियां जड़ियां ने देखो तुसी ब्यूटी पार्लर च कदे मार जाके वेख्या करो, तुसी उस तमाशे नहीं वेखे होंदे। ये जेडी सुपरफिशियल साडी जेडी स्किन दी ब्यूटी उसते उत्ते जितना असली सरमाया औरतां साडियां जाया कि मैं नहीं कहती दुनिया च नहीं हो रहा है, पर कम से कम समझ ते आंदी है कि केड़ी क्लास कर रही है। साढ़े होते की है जितने भी कभी एलीट क्लास की औरत है ना, उनका एक ही मसला है, वो मोर एंड हाउ शुड मतलब किस तरह खुद नु ज्यादा तो ज्यादा हसीन करके प्रोड्यूस करे दुनिया के सामने, ताकि दूसरे औरतां एहसास कमतरी च मुबतला हों। दूसरे मर्द अपनी बीवियां नु क्या वेखिए वो किस तरह लगदी है, तू कोई लग सकती है इस तरह की, जिथे प्रायोरिटीज इतनी छोटी हों। अम्मा मैं स्ट्रगल की है समाज तो निकलन भी, मैनू पता है ना कि पैसा, दर्जी, ब्यूटी पार्लर, जेवर, ये 4 ने इस एलीट क्लास के मसले। 5वां मसला तुसी उन्हां कोलों डिस्कस नहीं करवा सकते। वाश हो चुके ने मुकम्मल तौर पे। उस बाद अच्छा फिर सेकंड क्लास की जेडी लेयर ऑफ द सोसाइटी है, थर्ड क्लास की लेयर ऑफ द सोसाइटी, वो इंप्रेस उसी को लोना को ही होंदे ने, करो इंप्रेस हो। मैं कुछ दिन मैं आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ यू नो दोस पीपल, बेनजीर साहब का जिक्र करांगी। तुसी हमेशा ख्याल रखो जदों भी उन्होंने कितने भी गए होंगे लिबास पाता होगा तो सब तनु पता होगा आई कैन अफोर्ड दिस। हर कॉमन औरत भी कह सकती है आई कैन अफोर्ड दिस ड्रेस व्हिच शी इज वेयरिंग। बाद च साडे कल्चर च औरतां जेड़ियां सियासत च आण लगियां, मैं कदी कहंदी सी शाल, इस शाल दी कीमत जेड़ी तुसी ओढ़ के बैठे हो आवाम दा राह गलाप रहे हो, इसकी कीमत इस वक्त 3 लाख पाकिस्तानी है। ये जेड़े जुत्तियां पा के उन्हां दी तस्वीरां आंदियां ने, ये जेड़े फैशन शो जो निकल के औरतां सियासत च आ रही ने, और स्पीकिंग अबाउट कॉमन पीपल, गरीब लोकां दी वास्ते तुसी गल कर रहे हो, ते उत्थे वेख के मैनू फर्क अंदाजा हो जांदा है। ओ वो फला ये प्रोडक्ट है उस निजाम दी जेड़ा निजाम साडे वास्ते वैसे ही एक खौफनाक किस्म का निजाम। हम की होया दूसरी औरतां देख के मरूब होणगियां, इंप्रेस होणगियां, कापी करन से नतीजे तन्नू यही मिलेगा। इंटेलेक्चुअल क्लास कितने तो तद कोल खवातीन दी दसो मैनू ना उन्हां दे नहीं मिलदियां। मसले बहुत गंभीर ने, इन्हां ते गल होनी चाहिदी है। क्यों कि बाज़ वक़्त बंदा अपने उत्ते बड़ियां पाबंदियां लाण तो बावजूद भी कोई ना कोई ऐसी गल जरूर कर जाता है जिस तो किसी ना किसी नू सोचण दा एक मौका मिल जांदा है। पढ़िया लिखिया लोकां नू औरतां जेड़ियां ने ना उन्हां नू तुसी बाहर अच्छा साडे कोल की फिर और देखो पंजाब ते तुसी और देखो एक और तमाशा भी है। जो मैं ते जानदी रहंदी हां, मेरा तो सेकंड होम है फैसलाबाद में, उत्थे तो मैं एक दफा गई हां। मैं कहंदी हां उत्थे तुहाडी पढ़ी लिखी औरत जिस वक्त बाहर निकल के बोलदी है और जो एक अमूमी एक ख्याल नजरिया है उसके खिलाफ बोलती है या अपनी जाती राय का इजहार कर दिए, उस नू काबिल कबूल भी नहीं समझा जाता कि शी इज नॉट स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू योर विशेस। तुसी जड़ा उन्हें सबक सिखाया उस तो थोड़ा जा बाहर निकल के वो बोल रही है, इस करके वो काबिल कबूल भी नहीं है तुहाडे वास्ते। उन्हें काबिल कबूल नहीं है तो हुण की किया जाए? दानिश्वर खवातीन नू सियासी मैदान से भी आना पड़ेगा, बाहर भी निकलना पड़ेगा, सोशल मीडिया से भी एक्टिवली रोल प्ले करना पड़ेगा, अपनी गल भी करनी पड़ेगी, जबान भी अपनी बोलणगियां। उस तो बाद की किथे न किथे थोड़ी 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 तहरीक पैदा होगी। बुनियादी फिर भी मैं कहूंगी कि तुहानू तुहानू स्ट्रांगली कहना पड़ेगा ये बोलियां जिस वेले ये चारी बोलियां कौमी बोलियां हो जाएंगियां बहुत फर्क पै जाएगा।